Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zurriyyatihi wa ali baitil kiram syu'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الراديو سسان شيخ جعفر بن حسين بن عبد الكريم على برجنجي شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن الصلاة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على siap. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الجنة ونعيمها صد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه والعلي الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملال باسم الذات العلية مستدرا فيض البركة على معناه وأولى وصني وبحمد موارده وسائقة حنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وصلي وسلم الموصوف بالتقدم من الأولية المنتكل في القرآن الكريمات الواجبة واستمنه الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويؤم صحابة وأتباع وموالا واستجده هداية لسلوك السبل الواحدة الجلية وحفظا من الغواية خطوة الخطأ وخطاه وانشر بالقصة المولد النبوي برودا إنسانا بكريا نادما من النسب الشريف كدا تحل المسامع بهلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أنتر اللهم قبره الكريم برفع سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهرا على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون شكمه وشقواه ولما تم من حمله على رجه 9 أشهر قمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه الصدى أدرمه ليلة مولد آسيا ومريم في نسوة من الهديرة القدسية وخدها المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك الله عليك الله يا نبي سلام
وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita tawajuh, fokus, buka mata, buka telinga, buka hati, biar nanti apa yang disampaikan berkesan
dan hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu wuldi Adam la nabiyya min ba'di wala fakhar. Wa qala aidan idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya wa sahiba syafa'atihim au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Shahibul Bait Mas Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keberkahan kepada beliau, dan Allah istiqomahkan beliau dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman majelis Maulid Nabi Muhammad SAW yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan uridat alayya a'malu ummati. Seluruh amal umat Nabi semua ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka saya yakin hari ini Rasulullah SAW detik ini, waktu ini sekarang sedang melihat kita, bahwasanya sekarang kita sedang mengagungkan hari lahirnya beliau. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat beliau memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bergembira atas lahirnya Nabi itu termasuk perkara yang wajib. Wajib buat kita bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita anugerah yang besar. Yang karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan dari mulai Allah menciptakan ini bumi sampai nanti kita ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa karunia atau nikmat terbesar adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau saja tidak aku ciptakan kau wahai Muhammad, maka sungguh aku tidak akan pernah menciptakan baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan arasy, Allah menciptakan sidratul muntaha, Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang paham, yang tahu. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, itu tidak lain semata-mata karena barokah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib sekali buat kita senang atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abu Lahab laknatullah alaih ketika mendengar bahwasanya Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Senin di waktu subuh, maka Suwaibah sebagai budaknya Abu Lahab memberi kabar gembira kepada Abu Lahab laknatullah alaih. Suwaibah mengatakan, wahai Abu Lahab, wahai Tuan,
Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau karunia yang besar. Hari ini engkau sekarang punya cucu yang diberi nama oleh Abdul Muthalib dengan fasammihi Muhammada, yang langsung diberi nama Muhammad. Maka saking gembiranya Abu Lahab mengatakan, wahai Suwaibah, hari ini karena kegembiraanku, aku bebaskan engkau, sekarang sudah tidak lagi menjadi budakku. Abu Lahab bergembira atas lahirnya Nabi. Sekarang kok ada orang yang gak mau buat maulid Nabi, dengan dalil yang macam-macam, dengan alasan yang berbeda-beda. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Abu Lahab terus hidup. Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Lahab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Abu Lahab mati dalam keadaan dia ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari setelah kematiannya Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Abbas berjumpa dalam tidurnya. Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu dalam kuburmu dan seterusnya? Abu Lahab mengatakan, Allah telah memasukkan aku ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tetapi kata Abu Lahab kepada Sayyidina Abbas, Allah telah memberikan keringanan siksaku setiap hari Senin. Sayyidina Abbas bertanya lagi, apa yang menyebabkan Allah meringankan siksaanmu? Makanya dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqa, beliau mengatakan, hadza idza kana kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini yukhaffaf anhu daiman lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muahhida. Kata Abu Lahab, Allah meringankan siksaanku setiap hari Senin. Yukhaffaf anhu masruran wa mata muahhida. Kamu ingat nggak dulu waktu Muhammad lahir? Pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin, ketika Suwaibah memberitahukan kepadaku seorang nabi lahir, cucuku lahir yang bernama Muhammad, hari itu aku gembira. Karena kegembiraan yang sebentar Allah pandang setiap hari Senin, walaupun Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya Abu Lahab karena bergembira sebentar atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak sama kita kalau setiap hari kita bangga menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang pantas Allah berikan kepada kita kalau bukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergembira atas lahirnya Nabi termasuk salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk umat ini. Karena kalau tidak ada Rasulullah, hari ini mungkin kita nggak akan hidup di dunia ini. Pernah satu masa dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Suyuti, Rasulullah sedang mengadakan safar, sedang mengadakan perjalanan. Di tengah jalan, Rasulullah SAW mendengar suara yang agak menakutkan. Bunyi suara itu begini, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, coba kamu dengarkan suara itu dan kamu samperin di mana datangnya suara itu. Ditelusuri, ternyata di bawah gunung yang sangat gelap. Dan ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai, ada melihat makhluk yang sangat besar sekali. Anas bin Malik nggak pernah melihat orang ini sebelumnya. Maka si orang tadi yang besar tadi mengatakan, wahai Anas bin Malik, dia sudah tahu namanya. Kamu adalah utusan yang Rasulullah berikan kepada aku agar kamu mengetahui suara aku dari mana datangnya. Sampaikan kepada nabimu, sesungguhnya aku adalah Nabi Ilyas. Sampaikan kepada nabimu, sesungguhnya aku adalah Nabi Ilyas.
Nabi Ilyas itu doa tadi, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan Nabi Ilyas sebagai umatnya Rasulullah. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan umat Nabi. Kita hari ini nggak pernah berdoa, nggak pernah meminta, tapi Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang tadi ternyata Nabi Ilyas. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat kepalanya di atas bukit. Kemudian kakinya menapak di tanah. Besar sekali Nabi Ilyas, wahai Rasulullah. Beliau menyampaikan, beliau ingin berbicara dengan engkau. Akhirnya Rasulullah datang ke hadapan Nabi Ilyas. Setelah berbicara, maka Rasulullah tersenyum. Insya Allah Nabi Ilyas nanti akan menjadi umatku seperti kita semuanya. Coba. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nabi-nabi terdahulu iri kepada kita agar mereka Allah jadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan inna hadhihi ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku adalah umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha adzabun fid dunya wala adzabun fil akhirah. Umatku ini kalau mereka berbuat dosa dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak Allah langsung azab mereka. Bahkan Nabi mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu." Orang yang berbuat dosa dari kalangan umat ini, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat dia seperti orang yang tidak punya dosa. Kenapa demikian? Karena kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, kalau orang ada rasa cinta kepada Nabi, walaupun hanya sedikit, pasti orang tersebut nanti akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang paling mencintai Rasulullah? Yang paling mencintai Rasulullah di kalangan umat ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Diceritakan dalam kitab hadis bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Sehingga para ulama mengatakan kalau Abu Bakar beliau berbicara dengan orang, maka dari mulutnya keluar seperti bau daging terbakar. Ternyata beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ketika aku melihat Rasulullah wafat, jantungku seperti dipanggang. Karena saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengatakan, kalau seumpama imannya Abu Bakar ditimbang, dalam timbangan sebelah kanan, imannya Umar, sampai umat nanti sampai hari kiamat, ditimbang dalam timbangan sebelah kiri, sungguh tidak akan pernah bisa menandingi imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, kita di sini bikin Maulid Nabi biar tumbuh cinta. Sehingga Syekh Abdul Wahab Ad-Dabbaq beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan min ashabi Muhammada. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang cintanya hebat kepada Nabi melainkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hari ini sekarang kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sunnah-sunnah Nabi jauh kita tinggalkan. Padahal kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua keuntungan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau mereka beriman kepadaku, kata Allah, maka wajib mencintai kamu. Jadi syarat mutlak cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka balasan yang Allah berikan pertama kepada kita, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah cinta kepada si fulan, maka wajib bagi kamu untuk mencintai si fulan. Kalau Jibril sudah cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril akan mengumpulkan seluruh penduduk langit. Dan Jibril akan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, Jibril pun mencintai si fulan, maka wajib kepada kalian untuk mencintai si fulan. Kalau semuanya sudah cinta kepada seorang hamba tersebut, maka Nabi mengatakan, fawdi'alahul qubul,
seluruh apa yang dia minta pasti Allah akan kasih. Hari ini kenapa sekarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah nggak kasih? Karena Allah belum mencintai kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka pasti apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Balasan yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan Allah akan datang kepada kita. Balasan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi mencintai Nabi itu adalah satu keharusan dan satu kewajiban. Karena perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita korbankan semua harta kita. Kita korbankan semua kesenangan kita agar Rasulullah senang kepada kita. Abu Bakar demi cintanya kepada Rasulullah, dia berani mengorbankan semua hartanya. Sehingga ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan?" Abu Bakar mengatakan, "Allah dan Rasulnya kau tinggalkan untuk keluargaku." Ini baru namanya cinta. Sekarang kita bikin maulid Nabi hanya setahun sekali, sehingga rasa cinta kita kepada Rasulullah itu sedikit banget. Bahkan hilang dari dalam diri kita, na'udzubillah min zalik. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang senantiasa memikirkan umatnya. Beliau nggak bisa tidur karena kita. Beliau tidak bisa pernah kenyang makan juga karena memikirkan kita. Ketika beliau wafat, menjelang wafatnya, maka beliau mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan nanti pada hari kiamat ketika beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, yang pertama kali beliau tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aina ummati wa kaifa ummati?" Wahai Allah, di mana sekarang umatku dan bagaimana keadaan mereka? Rasulullah memikirkan kita. Hari ini kita udah pernah memikirkan Nabi belum? Apa yang sudah kita berikan untuk Nabi? Nanti ketika dibangkitkan dari kubur, ada orang-orang yang hubban syadidan, orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Kupingnya hilang sebelah, kepalanya sudah hilang, jantungnya sudah tidak ada. Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu ketika perang Uhud, jantungnya dimakan oleh Hindun. Tapi nanti ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi, semuanya utuh. Kepalanya masih ada, tangannya masih ada, matanya masih ada. Kata Allah, kamu ini kelompok siapa? Saya ini kelompok umatnya Nabi yang mencintai Rasulullah. Mana buktinya? Nggak ada bukti kita ya Allah. Kalau mereka mencintai Rasulullah, kepala mereka sudah nggak ada. Mereka mencintai Rasulullah, kuping mereka sudah hilang. Mereka mencintai Rasulullah, kaki mereka sudah hilang. Tetapi kamu masih utuh nih. Kata Allah, kamu nih cintanya bohong-bohong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ketika dalam perang Uhud, beliau melihat ada anak panah yang hampir melukai tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau lari sekuat tenaga. Kemudian beliau halangi anak panah tadi, dan qadarullah ala masya'a fa'al, anak panah tersebut masuk ke dua matanya Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian matanya telah keluar dari tempatnya bergelantungan. Bergelantungan kedua matanya. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, "Mada taf'al ya Abu Qatadah?" Apa yang kau lakukan wahai Abu Qatadah? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan mataku yang terlepas dari tempatnya, yang penting tubuhmu enggak kenapa-napa." Itu namanya cinta. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan beliau Allahumma ij'al inna Aba Qatadata qad aujahu binabiyyika faj'alha ahsana ainaihi nadhara. Ya Allah, saksikan Abu Qatadah ya Allah. Matanya keluar dari tempatnya ya Allah karena kecintaannya kepadaku ya Allah. Maka dengan tangan yang mulia Rasulullah ngambil kedua mata Abu Qatadah kemudian dimasukkan ke tempat semula dan sembuh sedia kala. Abu Qatadah mengatakan kepada para sahabatnya, ketika mataku pernah keluar dari tempatnya dan dipegang oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari situ aku tidak pernah merasakan sakit lagi.
Makanya ada seorang ulama mengatakan wa maridin anta aiduhu laisa muhtajan ila suruji. Nabi itu Pak, Ibu, kalau lewat depan rumah orang yang sakit, maka orang yang sakit langsung sembuh. Rasulullah lewat nih. Di depan rumah orang yang sakit nggak nengok, di depan orang yang sakit. Maka langsung bisa sembuh. Apalagi kalau kita mencintai, mengamalkan betul-betul sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka duduknya kita di sini, bagaimana kecintaan kita makin bertambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan dalam riwayat hadis bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak ingin dilahirkan oleh ibundanya yaitu bernama Aminah radhiyallahu taala anha, maka beliau mengatakan wa ra'aitu rijalan qad waqifu fil hawa. Sayyidah Aminah mengatakan sesungguhnya ketika aku hendak melahirkan bayi ini, maka banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar. Pertama, datang cahaya dari bawah arah kakiku. Dan cahaya itu mengatakan, ya Aminah, innaki qad hamalti ala khairil alamin. Wahai Aminah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu anugerah yang besar. Nanti dari perutmu akan keluar seorang nabi yang sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtimi sya'nik, kata cahaya tadi, maka sembunyikan kelahiran ini. Jangan sampai ada yang tahu. Sehingga dalam riwayat hadis dikatakan ketika Sayyidah Aminah dalam masa mengandung Rasulullah SAW, dari 1 bulan sampai 9 bulan tidak ada yang tahu kecuali Abdul Muthalib. Bahkan beliau merasakan ketika aku mengandung Rasulullah SAW, aku tidak pernah merasakan sakit sedikit pun sebagaimana sakit yang dirasakan oleh wanita-wanita yang lain. Orang mulia ya pasti lahirnya mulia. Dan yang berkaitan dengannya juga pasti mulia. Yang lebih parah sekarang nih, ada orang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi dalam neraka jahanam. Sekarang kata Imam Syafi'i, kalau seumpama ibunda Rasulullah atau ayahanda Rasulullah dalam neraka, yang pantas masuk ke dalam surga siapa? Kalau sebegitu mulianya, nggak ada yang layak lagi masuk ke dalam surga. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi dalam neraka adalah kelompok-kelompok yang jahil, kelompok-kelompok yang dusta. Rasulullah SAW mempunyai ayah. Ketika Rasulullah dalam kandungan, maka ayah Nabi ketika Rasulullah dalam kandungan 2 bulan, ayah Rasulullah wafat. Jadi ayah Rasulullah belum dapat syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh nyanyiannya? 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah, 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Masya Allah. Ya Allah. Ayahnya Nabi, ketika Nabi di usia kandungan 2 bulan, maka beliau meninggal. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya anak yatim yang paling banget menyedihkan adalah ketika keluar dari ibunya, dia tidak pernah melihat ayahnya. Sehingga para ulama mengatakan Rasulullah adalah asyadul aitam, orang yang paling banget sengsaranya, Masya Allah, yang paling banget susahnya dalam hidup. Jadi ayahnya Nabi ketika Rasulullah di usia 2 bulan di kandungan, beliau wafat. Kemudian ketika beliau usia 6 tahun, ibunya wafat. Usia 6 tahun wafat, sudah nggak punya kedua orang tua. Ada orang yang mengatakan ayah ibunya Nabi dalam neraka. Coba.
Orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dia nggak ikut Nabi, bisa masuk ke dalam neraka. Nah, orang tuanya Rasulullah itu masih mengikuti kepada ajarannya Nabi Isa. Karena posisinya dari Nabi Isa sampai Rasulullah itu jaraknya 600 tahun lebih. Sehingga masa itu disebut dengan masa fatrah. Siapapun orangnya yang hidup di masa fatrah dan dia masih mengikuti kepada ajaran Nabi Isa, sungguh dia orang yang selamat. Kembali ke ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, di detik-detik kelahiran anak ini, beliau mengatakan wa ra'aitu rijalan qad waqifu 'alal hawa. Dan aku melihat ada kelompok yang sangat semuanya tampan di atas atap rumahku. Bi aidihim abariqum min fiddatin. Di tangan-tangan mereka terdapat teko-teko yang cantik. Allahu Akbar. Di tangan-tangan mereka terdapat teko-teko yang cantik. Wa ina'in tarashaha min anbar. Nah, jadi yang berisi dengan minyak yang lebih harum daripada minyak misik. Wa ina'in tarashaha min anbar itu seperti ini. Ada apa namanya nih? Embunnya. Dan di situ dikatakan ketika teko itu dibuka, maka satu dunia mencium harum teko itu. Tarashaha min ambar. Fabaina ma'ana kadzalika. Dan aku heran. Semuanya mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kemudian dalam keadaan yang sangat menakutkan seperti itu, Sayyidah Aminah kan namanya biasanya orang itu, Mas, kalau dia belum pernah melihat sesuatu yang aneh, dia kan ada rasa takut. Dan sementara waktu itu Abdul Muthalib dalam keadaan faghaibun anni. Abdul Muthalib sedang tidak ada di rumahnya, sedang tawaf di Ka'bah. Maka beliau melihat nahnu Asiyah imra'atu Fir'aun. Ada 4 wanita suci. Bingung lagi nih, ini siapa lagi nih? Cantik semuanya. Dan dia mengatakan wa haula'i minal hurul 'ain. 4 wanita tadi, yang pertama bernama Asiyah imra'atu Fir'aun. Siapa? Istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam binti Imran, yang nanti akan menjadi istrinya Rasulullah dalam surga. 2 wanita ini, Nabi mengatakan dalam hadis, innallaha tabaraka wa ta'ala zawwajani fil jannah Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam binti Imran. Yang artinya, sesungguhnya nanti dalam surga, aku akan menikah dengan Asiyah imra'atu Fir'aun dan Maryam binti Imran yang menjadi ibundanya Nabi Isa. Mudah-mudahan kita mendapat undangan pernikahan Nabi. Amin. Salat subuh kesiangan. Amin. Minum tangan kiri. Amin. Kencing berdiri. Amin. Masih gibah. Bagaimana mau dapat syafaatnya Nabi? Syafaat Nabi itu nggak didapat dengan amin kita. Syafaat Nabi itu didapat dengan kecintaan kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Apa sunnah Nabi tertinggi nih? Mendakwahkan ini agama. Memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Idza tamassaktum bihi malang tadilla abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kalian nggak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sunnati, kata Rasulullah, dan sunnahku. Dan sunnah tertinggi, kata para ulama, adalah mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya? Orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak untuk taat kepada Allah. Alhamdulillah Pak, kami satu rombongan dari Jakarta pergi ke Cianjur mengadakan perjalanan safar 3 hari. Bagaimana Bapak-bapak di sini bisa memakmurkan masjid, mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang sangat menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu Sayyidah Hajar yang menjadi neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu Sayyidatina Hawa radhiyallahu ta'ala anha yang menjadi neneknya para
manusia. 4 wanita ini menyaksikan detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i minal huril ain, kata Sayyidatina Maryam binti Imran, beliau mengatakan, kita bukan berempat, tapi kita ada lagi bidadari-bidadari surga yang semuanya membawa teko-teko dan membawa kain sutra dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nunggu detik-detik lahirnya Nabi. Kalau kita lahirnya nggak ada yang nemenin, males nemenin ya, karena kita banyak dosa, masya Allah. Kemudian setelah Rasulullah SAW keluar dari perut ibunya, dan wajib kita pahami, sesungguhnya tidak ada Nabi yang keluar dari kemaluan ibundanya, karena Nabi semuanya suci. Perhatikan, Imam Malik mengatakan setiap apa yang keluar dari bawahnya para anbiya, baik bagian depan ataupun bagian belakang, semuanya suci. Tapi ketika beliau mengeluarkan perkara dari bawah, saya nggak katakan kotoran, takutnya saya sul adab. Ketika beliau mengeluarkan sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung hilangkan perkara tersebut. Jadi nggak nampak. Misalnya Rasulullah pipis, langsung hilang. Rasulullah pup, langsung hilang. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, takut orang-orang ngambil perkara tersebut. Karena saking sucinya. Ada seorang sahabat ketika Nabi bekam, maka sahabat tadi diperintahkan oleh Nabi SAW, buang darah saya. Sama beliau diminum, lari supaya Rasulullah nggak tahu. Akhirnya darahnya diminum sama sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi datang lagi kepada Rasulullah, aman ya Rasulullah, sekarang darah engkau aman. Kata Rasulullah, kemana? Aman ya Rasulullah, pokoknya aman, gak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Gak bisa bohong kan? Iya, kemana? Ya Rasulullah, mohon maaf, darahnya saya minum. Kata Nabi, siapa orang yang dalam tubuhnya mengalir darah saya, maka api neraka haram menyentuhnya. Sekarang ada habaib. Loh, kita benci sama habaib. Bagaimana ceritanya? Nabi mengatakan kepada kita, adibu auladakum ala salasin khisalin. Ajarkan kepada kalian, anak kalian 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi. Wa hubbi ahli baitihi. Kalau sudah mencintai Nabi, maka mencintai keluarganya itu penting, wajib. Kalau kita mencintai para habaib bukan karena dia alim. Kita mencintai habaib bukan karena dia orang kaya, bukan. Tapi kita cinta kepada habaib karena dia adalah keturunan Nabi. Gak ada embel-embel lain, udah. Kalau kita benci sama habaib, wah karena dia nggak sepaham dengan kita, salah kita. Kalau ada habaib yang seandainya pernyataannya di luar nalar atau bertentangan dengan syariat, jangan benci habaibnya. Tapi benci sama perkataannya, benci sama apa yang dia katakan. Nggak boleh membenci habaib, nggak boleh mencintai habaib karena embel-embel yang ada pada dirinya. Mencintai habaib betul-betul karena ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam tubuhnya mengalir darahnya Rasulullah, maka api neraka haram menyentuhnya. Bagaimana kalau keturunannya keturunan beliau yang menjadi ulama-ulama, yang menjadi penerus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah cerita dalam Fatu Mekah, Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabatnya yang jumlahnya waktu itu ada 60.000 atau 10.000 itu dalam riwayat. Maka Nabi mengatakan, adakah di antara kalian orang yang dulu pernah saya sakiti? Maka Uqasyah ibnu Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Dulu ketika dalam satu perang kau pernah memecut saya Rasulullah, maka saya ingin balik engkau, pecut kembali ya Rasulullah. Maka Rasulullah panggil Sayyidina Bilal, wahai Bilal, ambil cemeti di rumah saya. Abu Bakar mengatakan, wahai Uqasyah, jangan kau pecut Rasulullah, biar aku saja yang dipecut. Enggak, kata Rasulullah, diam kamu. Umar juga sambil mengangkat pedangnya, wahai Uqasyah, kalau kamu sampai berani mecut Rasulullah, akan saya tebas leher kamu. Enggak, kata Rasulullah, biarkan dia. Tetapi ketika cemeti sudah dipegang oleh di tangannya Uqasyah radhiyallahu taala anhu, maka tangannya langsung lunglai jatuh. Ya Rasulullah, bukan ini yang aku mau, tapi aku ingin memeluk tubuh engkau yang mulia. Kata Nabi, ishadu, kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Uqasyah. Kenapa? Kulitnya menyentuh dengan kulitku. Siapa orang yang kulitnya pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi, maka api neraka haram menyentuhnya. Pak Ustadz, sekarang kita udah nggak mungkin minum darahnya Nabi.
Kita udah nggak mungkin nyentuh kulitnya Rasulullah. Oh gampang, jangan takut. Masih ada sunnahnya Rasul yang harus kita amalkan. Bangun tahajud, sholat isyraq, sholat berjamaah, qobliyah, ba'diyah, awabin, duha. Kerjakan semua. Maka insya Allah kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa yang mencintaiku, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man ahabballah kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang Allah sudah cinta kepadanya, maka baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang siap nanti kita betul-betul cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah? Buat laki-laki, sunnah tertingginya adalah sholat berjamaah di masjid. Insya Allah ya. Nabi dalam riwayat gak pernah sholat sendirian di rumah. Sampai-sampai menjelang wafatnya beliau betul-betul ingin berjamaah di masjid dengan para sahabatnya. Nabi mengatakan, asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Qalu bal ya Rasulullah hum yang tadirunak. Belum, kami menunggu engkau. Maka Nabi panggil Sayyidina Anas bin Malik, panggil Sayyidina Ali, datangkan kepada aku satu wadah yang bersih dengan air. Do'u lima'an fil mikhdab. Kemudian aku ingin berwudu di dalamnya. Ketika selesai wudu, mau berjalan ke Masjid Nabawi, tiba-tiba fa'ughmi alaihi, Nabi pingsan. Setelah selesai, setelah siuman dari pingsannya, maka Nabi mengatakan, bertanya kembali, asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Qalu bal ya Rasulullah hum yang tadirunak. Belum ya Rasulullah, kami menunggu Tuhan. Nabi dipapah. Kemudian Nabi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Itu adalah detik-detik terakhir Rasulullah SAW sholat subuh bersama para sahabat. Di sakit yang sangat parah, Nabi nggak pernah meninggalkan jamaah. Kita cuman sakit bisul aja ketinggalan jamaahnya. Kemana nggak kelihatan? Rahang Pak Ustadz. Rahang apa kaitannya sama berjamaah? Bisul Pak, apa kaitannya sama berjamaah? Allahu Akbar. Ya. Salat berjamaah hukumnya apa? Pelanggaran bilang wajib. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Saya nggak katakan wajib muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang levelnya hampir mendekati kepada perkara yang wajib, yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita susah untuk minum darah Nabi. Kita udah nggak mungkin menyentuh jasadnya Rasulullah. Maka kita masih ada berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kharaja min batni nazartu ilaihi fa idza huwa sajid. Kata Sayyidah Aminah, ketika anak ini keluar dari perutku, fa idza huwa sajid, tiba-tiba dia sujud. Allah. Jadi kata Sayyidah Aminah, aneh lagi nih. 4 wanita ini saya nggak kenal, datang tiba-tiba yang menjadi bidan. Jadi Rasulullah ini dibelek dari sini nih, perut ibunya nih, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perut sebelah kanan. Kemudian Sayyidah Aminah mengatakan, falamma kharaja min batni nadartu ilaihi fa idza huwa sajid. Ketika anak ini keluar dari perutku, maka aku melihat anak itu sedang sujud sambil mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ada enggak bayi yang kayak gitu? Enggak ada, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, menceritakan kemuliaan Nabi tidak akan pernah bisa selesai sampai Allah kiamatkan ini dunia. Enggak ada ceritanya itu. Makanya saya punya kitab namanya tuh Sa'adatud Darain, baru beli. Jadi rencananya kemarin umroh tuh pengen baca di Raudhah. Pengen menghatamkan kitab itu di Raudhah. Cuman qadarullah sekarang Raudhah agak ketat. Jadi setiap satu orang hanya dapat 1 kali berdoa di Raudhah itu. Karena ada pakai stempel. Jadi nggak bisa menghatamkan kitab itu. Itu kitabnya tebelnya seperti ini, bahkan lebih tebel lagi. Itu solawat
sebagian ulama dapat langsung bil yaqdah dalam keadaan dituntun oleh Rasulullah SAW. Jadi memang ulama-ulama saat ini masih banyak yang berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi ajarkan perkalimat solawat-solawat itu. Makanya kalau kita baca Al-Barjanji, baca Simtud Duror, baca Dia Ulami, kemudian baca Maulid Ad-Dibai, banyak solawat-solawat itu semuanya menceritakan kehebatan Nabi. Nggak ada yang nggak menceritakan kehebatan Nabi, semuanya menceritakan kehebatan Nabi. Itu ada riwayat. Ada seorang ulama yang ngarang Maulid Ad-Dibai itu, ketika beliau ngarang itu dalam keadaan stroke. Kemudian beliau tertidur. Itu diceritakan dalam Ad-Dibai itu. Dalam tidurnya beliau bermimpi jumpa dengan Nabi, Nabi kasih sorban. Nabi kasih sorban. Dan ketika bangun dari itu sorbannya ada. Dan dipakai dalam sholat, setelah itu stroke-nya hilang. Masya Allah. Itu Rasulullah luar biasa. Makanya seorang ulama mengatakan, ala ajmala minka ma lam tara qattu aini wa ahsana minka ma lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aib ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ala ajmala minka ma lam tara qattu aini. Tidak ada mata yang paling indah memandang kecuali memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu memandang wajahnya Nabi bisanya ketika di majelis kayak gini. Kalau lagi berduaan nggak berani memandang wajahnya Rasulullah, nggak kuat. Satu masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan dengan Rasulullah. Rasulullah SAW setiap berjalan di siang hari maka akan ada awan yang akan mengikuti beliau. Setiap berjalan di siang hari. Sehingga tidak ada bayangan Rasulullah itu. Kenapa? Karena Allah nggak mau menjatuhkan bayangan Nabi di tanah saking mulianya Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa saya selalu memperhatikan kalau engkau berjalan di siang hari selalu ada awan? Walladzi nafsi biyadi Muhammad, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya Allah. Kalau seumpama awan tidak mengikuti aku, maka nurku akan mengalahkan nurnya matahari. Dan matahari akan terbakar karena nur yang ada dalam diriku. Katfahu qad alata qauman idza jalasu ingdal wiladati sif yadabi mukhtatanin. Dengan kaum yang duduk lebih tinggi bahunya seperti yang sudah dikhitan waktu lahirnya. Nabi itu kalau berjalan dengan orang yang tinggi, maka beliau lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Kalau berjalan dengan orang yang pendek, mohon maaf, beliau lebih tinggi daripada orang yang pendek. Kayak ada pernya Nabi itu. Khuliqta mubarra'an min kulli aib, ya Rasulullah, engkau diciptakan bebas dari segala penyakit. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau yang minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ingin jadikan tangan saya jadikan seperti ini, kuping saya jadikan seperti ini. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hudawa bu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Satwa-satwa yang gesit tidak lari darinya. Kalau beliau berjalan di tengah hutan, maka semua hewan dalam hutan semuanya malu kepada Nabi. Dan semua mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Semuanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mengetahui batu-batu yang ada di kota Mekah sampai hari kiamat siapa yang dulu pernah bersolawat kepada aku ketika aku berjalan. Hampir semua batu yang dilewati oleh Nabi semuanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insya Allah ya, mulai besok subuhnya jangan kesiangan. Kemudian dilanjutkan, qad rafa'a asabihi ila samai. Maka tangan Nabi begini nih, satu ke langit begini ketika sujud, yang satu begini dalam keadaan sujudnya itu. Nah seperti ini. Jadi sujud, satu begini. Itu kata para ulama, satu begini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lepas begini, jari 5 begini, Nabi dari mulai keluar ke dunia sudah nggak mikirin dunia lagi. Udah nggak mau ngelihat dunia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ketika dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat Allah nggak pernah lagi pandang dunia. Saking hinanya. Makanya Nabi ketika keluar
Bukannya Nabi nggak mau melihat dunia, tapi Nabi melepaskan dunianya. Udahlah, saya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang takwa pasti dunianya akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan ngejar dirinya. Pak Ustaz, kenapa ya kita kok udah takwa tapi dunia nggak datang-datang? Enggak, takwa antum salah. Takwanya enggak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pesan, usahakan kalau malam Jumat ya, seminggu sekali tolong dibaca tuh Al-Barjanji, Simtud Duror, Ad-Dibai, atau enggak baca sholawat Jibril ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengatakan jazallahu anna sayyidina Muhammad bima wahlu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 70 malaikat untuk mencatat kebaikan untuknya. Jazallahu anna sayyidina Muhammad bima huwa ahlu. Barang siapa yang membaca kalimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 70 malaikat untuk mencatat kebaikan apa yang telah dia ucapkan. Kenapa? Karena kita sudah berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memikirkan kita bukan hanya di dunia. Nabi memikirkan kita bukan hanya di kubur. Nabi memikirkan kita sampai nanti pada hari kiamat. Diceritakan dalam riwayat hadis, ketika seluruh para nabi sudah duduk di atas singgasananya beliau-beliau yang sangat mulia, yang sangat indah. Nabi Adam sudah duduk di atas singgasananya. Nabi Ibrahim Khalilullah sudah duduk di atas singgasananya. Nabi Musa Kalimullah sudah duduk di atas singgasananya. Nabi Ibrahim Khalilullah sudah duduk di atas singgasananya. Nabi Isa Ruhullah sudah duduk di atas singgasananya. Semuanya sudah menempati singgasananya. Tapi ada satu singgasana yang paling mulia sekali, yang belum ditempati oleh yang punya. Masih muter-muter orang yang cari, ini siapa yang punya? Oh, ternyata punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada suara yang nggak tahu dari mana arahnya datangnya. Suara itu mengatakan, wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa mau kamu nih sekarang nih? Kenapa engkau belum duduk di atas singgasanamu? Nabi mengatakan, saya masih memikirkan umat saya ya Allah. Ajil hisabahum, percepat hisab mereka ya Allah. Ajil hisabahum, percepat hisab mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mempercepat hisab umat ini. Ketika semuanya sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malaikat penjaga neraka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi baqiyatin min ummatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang kau lihat dalam neraka sudah tidak ada lagi umatmu dalam neraka. Aku takut kalau masih menyimpan satu umatmu dalam neraka, nanti Allah murka kepadaku sehingga aku yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik nggak Nabi sama kita? Baik sekali nggak? Yang setiap hari sholawat di bulan Maulid Nabi ini 1000 kali. Kuku berapa? Pelanggaran lu 100. 100 itu pelanggaran tuh. Waduh. Iya. Yang di bawah 1500. Masya Allah Aji, Bang Alvin. 300. 200 Bang Rizky Taher. 100. Masya Allah. Ya aduh. Imam Ghazali menceritakan, ada seorang berjumpa dalam tidurnya bertemu dengan Nabi dalam kitab Kebuka Syafa Al-Qulub. Nah, dia ini di samping kanan Rasulullah. Orang tadi ini ikut di majelisnya Nabi, tapi Nabi nggak nengok ke dia, nggak nengok ke orang yang di sampingnya ini. Orang yang ada di samping ini mengatakan, ya Rasulullah anta alayya ghadban. Wahai Rasulullah, kenapa antum nggak nengok ke saya? Kata Nabi, saya nggak kenal sama kamu, katanya. Wahai Rasulullah, saya ini umatmu, iya, tapi saya nggak kenal sama kamu. Ini Imam Ghazali yang cerita dalam kitab Mukasyaf Al-Qulub dalam bab cinta. Kemudian kata orang tadi bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau
pernah mengatakan dalam sabda engkau, aku Muhammad lebih mengetahui umatku kepada umatku daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi Rasulullah tahu kepada kita ini sebagai umat melebihi ibu kepada anaknya. Kalau seorang ibu kan peka kepada anaknya, anaknya sakit dia buru-buru. Rasul lebih daripada itu sama kita. Kata Rasulullah, itu betul sabda saya. Tapi kenapa engkau tidak melihat ke arahku, tidak mengakui aku sebagai umatmu? Ya karena kamu nggak bersolawat kepada aku, kata Nabi. Nggak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dari tidurnya, kemudian dia mewajibkan dirinya setiap hari selawat 1000 kali. Dapat 1 pekan, dapat 1 minggu, dia tidur mimpi lagi ketemu sama Nabi. Sekarang saya kenal sama kamu. Sebab barokah solawat. Makanya Nabi mengatakan, setiap siapa yang pengen dikenal aku pada hari kiamat, maka tergantung seberapa banyak dia bersolawat kepadaku. Jadi solawat itu jangan dihitung. Solawat itu sebanyak mungkin. Dari rumah pengen berangkat ke kerja kan solawat aja udah. Pak Ustadz nggak bisa solawat yang panjang-panjang, gampang. Solawat Jibril bisa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Dalam kitab Ihya dikatakan, barang siapa bersolawat Jibril setelah sholat asar di hari Jumat 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya 80 tahun. Hanya menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan rasa cinta kita tumbuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat laki-laki, usahakan sekali sholat berjamaah di masjid. Buat wanita, usahakan banget nutup aurat dengan sempurna. Ya, kalau mampu pakai cadar silakan. Kalau nggak mampu, yang penting jangan sampai terlihat aurat-auratnya. Aurat wanita itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Buat para wanita kalau mengaku cinta kepada Nabi, diantaranya adalah mentaati suami selagi suami taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka walaupun dia pergi keluar harus izin suaminya. Kalaupun dia mau buang sampah yang cuma di depan pintu, maka tutup aurat dengan sempurna. Makanya saya suka pangling sama istri. Saya bilang, Umah rapi amat mau kemana? Mau buang sampah Bi katanya. Oh mau buang sampah, saya kira mau kemana? Karena harus pakai dulu, berubah dulu kan. Masya Allah. Jadi seperti itu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak saya ceritakan semuanya, karena masih banyak lagi cerita-cerita kehebatan Nabi. Cerita ini semua menceritakan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Dan alhamdulillah kita mau kasih tahu, kami di Ngaji Pulau ini di Bengkel Hati ada setiap sebulan sekali itu ada iktikaf bersama. Ya, belajar mengamalkan sunnah Nabi. Ya, sebulan 3 hari. Ya, kalau kita sudah kerja dunia 27 hari, maka 3 harinya kita buat Allah. Itu pun kadang-kadang di 3 hari masih aja bawa laptop, masih silakan. Masih bekerja silakan, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting masih mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala silakan mengajarkan kepada kita, silakan cari dunia. Silakan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramal dunia seakan-akan kamu hidup selama 1000 tahun. Silakan cari dunia, enggak dilarang kok cari dunia, tapi jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oh Masya Allah ya. Ya insya Allah ya. Maka bagi teman-teman yang mau sama-sama itikaf, insya Allah nanti akan itikaf di masjid kami di Al-Mau'idhah di belakang RS Cengkareng, Jalan Pedongkelan, Pintu Seng, tanggal berapa? 27, 28, 29. Malamnya itu insya Allah akan ada Maulid Nabi yang nanti akan diisi oleh Ustaz Iqbal Inayatullah dari Bandung. Insya Allah ya. Bagi teman-teman yang mau ikut silakan cari waktu dari sekarang. Kalau dibilang sibuk kata Bang Arvin semuanya sibuk. Semuanya nggak ada yang nggak sibuk, semuanya sih sibuk. Cuman belajar mengorbankan waktu 3 hari untuk kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah insya Allah hari Jumat ya Mas ya? Sudah ya? Tanggal 8 kemarin ya? 12 Oktober Ayam Gepuk Pak Gembus ulang tahun yang ke-9. Mudah-mudahan semakin berjaya,
semakin barokah, semakin memberikan manfaat kepada banyak orang, dan semakin sukses dunia dan akhirat. Kita doakan Al-Fatihah buat ayam gepo Pak Gembus. Mudah-mudahan Allah berkahi usahanya, Allah berkahi semua karyawannya, Allah berkahi semua kehidupannya. Karena alhamdulillah, apa sih yang namanya berkah itu? Ada kebaikan setiap hari bertambah. Sekarang di ayam gepo Pak Gembus setiap per 2 pekan sekali, setiap Kamis ada kajian bersama para karyawan. Alhamdulillah. Jadi itulah tambahnya keberkahan, berarti tambahnya kebaikan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ayam gepo Pak Gembus dan semuanya, usaha-usaha kita semuanya Allah berkahi semuanya. Allah jadikan usaha kita tuh makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW fi hadzal makan. Ayam gepo Pak Gembus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang tawajuh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita baca Al-Fatihah buat Nabi itu bukan buat Nabi, tapi keberkahannya buat kita juga. Tawajuh dengan ikhlas, ya Allah saya kirim Al-Fatihah ini untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW pada malam ini yang mulia. Dan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Dan nanti di surga kita bisa berjumpa dengan beliau. Ala hadhihi niyah wa ala niyatil qabul khususun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil kubur, wa zawazana wa lahum ala sirat, wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Ya Allah, hari ini kami yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kami, ya Allah. Karena Nabi mengatakan tu'radu alayya amala ummati, diperlihatkan seluruh amal umatku kepadaku. Maka saya yakin hari ini kami yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kami. Ya Rasulullah, sampaikan salam rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami enggak bisa begitu cinta kepada Rasulullah sebagaimana cintanya para sahabat kepada Engkau. Tumbuhkan rasa cinta kami kepada Engkau ya Rasulullah. Inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah fashfa'lana indal maula. Ya Rasulullah, cinta kami ini berdusta, cinta kami ini bohong. Kami ingin diaku sebagai umatmu tapi kami dusta. Kami ingin diaku sebagai umatmu tapi kami banyak berbohong. Kami meninggalkan sunnahmu. Kami main-main dalam amal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat nanti pada hari kiamat. Akui kami sebagai umatmu. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Abu Bakar mengorbankan semua hartanya untuk cinta kepadamu. Umar meninggalkan keluarganya karena cinta kepadamu. Utsman mengorbankan seluruh hartanya karena cinta kepadamu. Sayyidina Ali berani menggantikan posisi tidurmu karena yakin dia cinta kepadamu. Hari ini kami berdusta ya Rasulullah. Kami nggak bisa memberikan
kemampuan kami kepada Engkau. Kami hanya mengatakan cinta di mulut, tapi nggak cinta di hati. Sunnah kami tinggalkan, berjamaah kami tinggalkan dengan banyak alasan. Berdakwah kami tinggalkan karena kesibukan dunia kami. Pilih kami dalam agamamu, jangan kau hinakan kami ya Allah. Jangan kau hinakan kami, jangan kau hinakan kami sebab agamamu ya Allah. Walaupun kami masih main-main cinta kepada Nabi, tapi itu yang kami butuh, kami bisa. Pengorbanan kami gak seperti pengorbanan para sahabat, tapi pandang kami ya Allah, yang sedikit ini ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi di dunia kami sebelum di akhirat kami. Isfa'lana indal maulal azim. Berikan kami syafaat di sisi Tuhanmu nanti ya Allah. Ya Rasulullah, kami ceritakan semua keluh kesah kami, rindu kami kepada Engkau. Abu Bakar terbakar jantungnya karena rindu cinta kepada Engkau. Kami hanya bisa mengatakan cinta dari mulut, belum dari hati. Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah maulid Nabi yang kami buat pada malam ini di tempat yang mulia, pandang kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi orang tua kami ya Allah. Berkahi suami kami ya Allah. Berkahi istri kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami. Ya Allah, berapa banyak dosa yang kami buat karena kami tidak mengajarkan kecintaan Engkau kepada anak-anak kami. Anak kami enggak mengetahui Engkau karena lalainya kami. Anak kami lebih mengetahui perkara yang Kau murka. Berapa banyak nasihat Rasulullah yang belum kami perintah, yang belum kami ajarkan kepada anak kami. Salah. Ya Allah, jangan Kau jadikan maksiat kami bencana buat keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kalau dulu di antara kami ada yang makan haram ya Allah, kami taubat malam ini ya Allah. Keluarkan makanan haram tadi ya Allah, makanan haram tadi ya Allah. Kalau di antara kami dulu ada yang berzina ya Allah, kami taubat ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat zina kami, terimalah taubat khamr kami. Terimalah taubat judi kami. Kami gak mau di akhirat nanti kemaluan kami ditombak dengan besi yang panas. Kami gak mau perut kami besar sebagaimana besar Jabal Uhud karena kami minum khamar. Kami gak mau lidah kami digunting dengan gunting yang panas karena kami menggibah saudara muslim kami. Taubat kami, taubat pada malam ini ya Allah. Kami berjanji ya Allah, pada malam maulid Nabi yang mulia ini ya Allah, kami tidak akan melakukan dosa yang kami benci dengan zina, kami benci dengan khamar, kami benci dengan judi, kami benci dengan maksiat. Kenapa kami gak bisa memandang wajah Nabi karena maksiat mata kami yang terlalu banyak? Kenapa kami gak cinta kepada Nabi karena hati kami yang terlalu cinta kepada dunia? Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Jaddal Hasan wal Husain, fashfa'lana indal lazim. Berikan kami syafaat nanti di hadapan Allah. Berikan kami syafaat nanti di sirat. Berikan kami syafaat nanti di mizan. Berikan kami nanti syafaat ya Allah. Ya Allah, berikanlah telaga Kausar Rasulullah kepada kami. Kami celaka kalau kami nggak minum telaga Kausar Nabi. Kami menjadi orang yang celaka nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami dengan kesakitan. Balas kesakitannya dengan surga-Mu ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Istiqomahkan dalam kebaikan ya Allah. Jaga hatinya, jaga imannya.
Orang tua kami susah payah mendidik kami. Baik seperti ini. Kebaikan kami gak ada apa-apanya ya Allah. Maka berikan semua kebaikan kami kepada kedua orang tua kami. Jaga ibu kami ya Allah, jaga ibu kami ya Allah. Tengah malam dia terbangun karena kami menangis. Dia mengajarkan bicara kepada kami, tapi kami malah membentaknya. Dia mengajarkan berjalan kepada kami, tapi kami malah ingkar, meninggalkannya. Kami meninggalkannya. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat walaupun kami durhaka kepada orang tua kami. Ayah kami pergi bekerja, berani berbohong agar kami bisa makan. Pandang pengorbanannya ya Allah. Mereka bekerja agar kami bisa makan ya Allah. Mereka meninggalkan, kadang-kadang ada yang meninggalkan sholat karena pekerjaan ya Allah. Pandang pengorbanan itu ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kalau di antara kami ada yang orang tua sudah meninggal, terangi kuburnya. Luaskan kuburannya ya Allah. Hadirkan Rasulullah di kuburnya ya Allah. Mungkin dengan sebab doa kami di sini, Rasulullah bisa hadir di kuburannya. Meluk orang tua kami dengan pelukan kasih sayang, karena baru hanya kami ngaji di sini ya Allah. Ya Rasul, ya Allah Tuhan kami, terangi kuburan kedua orang tua kami sudah tidak ada, ampun dosa-dosanya, tempatkan di tempat terbaik, masukkan ke dalam surga. Kebaikan-kebaikan lipat gandakan ya Allah, keburukan hilangkan ya Allah. Kami tidak akan bisa seperti ini kalau bukan karena orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah dosanya, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, hidayah kepada mereka ya Allah, iman, akhlak, amal kepada mereka ya Allah, sempurnakan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, satukan hati kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga sebagaimana kami kumpul di rumahnya Mas Ridho ya Allah. Berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Sayyidina Umar, berjumpa dengan Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa guru-guru kami, rahmati guru-guru kami, terangi kuburnya guru-guru kami, luaskan ya Allah. Berkahi kami sebab guru kami. Kami hanya debu-debu yang menempel di kaki kudanya guru-guru kami. Kami hina kalau bukan karena guru. Kami sampah kalau bukan karena guru kami. Berapa banyak hak yang belum kami tunaikan kepada guru kami. Masih lupa memberikan Al-Fatihah kepadanya. Ya Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun dalam sujudnya, selama 40 tahun. Kami punya guru tapi kami lupa dengan guru kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah karena kami lupa dengan guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak yang soleh, yang mampu memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salam. Rohatil. Salamullah ala Yasin Habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Ya, kita satu salawat lagi, baca rohatil biar makin cinta sama Nabi. Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala
rohatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi rohatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi kun nuri abadu bilayalil maulidi bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib pakainya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi rohatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi dua bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi rohatil atyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi wa barikun nuri abadu mimani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja.
umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu bilayalil ahmadi wa barikun nuri yabdu bilayalil ahmadi bilayalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi lilayalil maulidi lilayalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ibu-ibu dulu kali Mas.